बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अकबर बड़ैच। आप देख रहे हैं आईना न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज सुबह अल्लाह ताला ने सानू अपनी प्यारी प्यारी रहमत दे नाल नवाजिया है और माशाअल्लाह पूरे फैसलाबाद दे विच तकरीबन 5 बजे की बारिश हो रही है और उस बारिश के नाल जिहड़ी गर्मी सी उहदा जोर टुटिया। तकरीबन इन्नी गर्मी सी कल कि पखे के थल्लों पसीना सुकदा ही, उस तो बगैर जिहड़ा बंदा पखे तो बगैर बैठा सी पसीने नहीं भर जाता सी। और कई ऐसे चेहरे ने देखना कि जिहड़े गर्मी की वजह तो बेहोश होए ने। बहुत सारे ऐसे बंदे सी कि जिन्हां गर्मी की वजह तो अपने जरूरत के काम भी छड्ड दिते थे, क्यों कि बाहर जाते सी गर्मी से। उन्हें कहा कि यार कोई गल नहीं, गर्मी थोड़ी जी घट होंदी है, को मौसम थोड़ा जिहा ठीक होंदा तो जाके कर लेंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसी रहमत की कि अज का मौसम ही बड़ा खुशगवार हो गया। सुबह उठते ही अल्लाह पाक की रहमत शुरू हो गई और फैसलाबाद दे विच सरगोदा रोड, अब्दुल्लापुर, जाल, समुंदरी रोड, कनार रोड और जनाह कलोनी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिहदे विच पानी खड़ा हो गया और गुजरन वास्ते पैदल मुश्किल हो गया, मोटरसाइकिल ते गुजरना मुश्किल हो गया, गड्डियां दे बोनट तक पानी आ गया। इसकी वजह की है कि अचानक बारिश आई है तो उसकी वजह तो पानी खड़ा हो गया। लेकिन असी जिहड़ी सूरत हाल बाहर देखी है वो ये है कि जिहड़े बरसाती नाले ने अगर वो अपना वर्क करन, अगर उन्हां दे विच पानी अच्छे तरीके नाल चले तो कदी भी ए देखण नूं तुहानूं ना मिले, कदी भी सड़क ते पानी ना खड़ा होवे, क्योंकि साडे को उस तो पहले उहदा फार्मूला मौजूद होवे। फार्मूला की है कि एक वासा का नाला तैयार कर दिता गया है कि यार रजाबाद तो लैके गुलामाबाद तक, गुलामाबाद तो लैके उन्होंने सेम तक उस पानी नूं लैके जा रहे हैं। लेकिन वो नाला जदों अंदरों बंद हो जाएगा, जदों उहदे उत्ते कंक्रीट असी अपनी पालांगे, उन्होंने तबाह कर देंगे, उस नाले नूं बंद कर देंगे, तो फिर जारी गल पानी कित्थों चलेगा? पानी तो सड़कों ते ही रहेगा। वासा नूं चाहिदा है कि कम सो कम जिहड़ा उन्होंने नाला अरबां करोड़ां रुपया ला के बनाया, उहदा मकसद की है? उहदा यही मकसद है कि जदों एमरजेंसी होवे, जदों बारिश होवे, उहदा पानी दी निकासी हो जाए, उहदा पानी आसानी नाल इत्थों एक जगह तो दूसरी जगह ते मुंतकिल किया जाए। लेकिन जदों नाले जगह जगह ते बंद होने ने तो फिर पानी कित्थों जाना है? उस पानी ने फिर उत्थे खड़े होना है। जारी गल जदों पानी जमा होएगा फिर रस्ता बंद होएगा। हुण ट्रैफिक की जिहड़ी रवानगी है, हुण तुसीं वो देखोगे वो भी मुतासर होई है। ट्रैफिक का चलना मुश्किल हो गया। जिहड़े मेन बड़ी गड्डी वाले ने, जिहदे को हैवी गड्डी है, वो आसानी नाल गुजर रहा है। जिहड़ा मोटरसाइकिल वाला, छोटी कार वाला है, वो उत्थे फस गया। क्यों फस गया? क्योंकि 3-3 4-4 फुट तो पानी आ गया। जारी गल पानी किधर जाएगा? क्योंकि पानी की निकासी वास्ते तो जिहड़ी चीज़ बनाई सी वो बंद पई है। उन्होंने जिस चीज़ को मुंतकिल करना सी एक जगह तो दूसरी जगह ते, वो बंद है। तो मुड़ के की कहने असी, वो यार वासा वाले ने आ काम किया है। वासा वाले की करनगे? क्योंकि वासा वालियां नूं भी पता कि नाला बंद है। वो अपनी फार्मैलिटी लैणगे, गड्डियां लियाउणगे, उतों पानी अपनी गड्डियां के जरिए मुंतकिल कर देंगे, लेकिन उसका हल नहीं कढ़णगे। क्योंकि जड़ियाँ गड्डियां आउणगियां उन्हां ते फ्यूल भी लगेगा, उन्हां दे एस्टीमेट बनणगे
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਿੱਲ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਾ ਫੈਂਕੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੰਤਕਿਲੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੜ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖਾਲੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਖਾਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹ ਨਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਸਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਪਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਵਾਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ, FDA ਨੇ ਬਣਾਤੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਘੁੰਮਤ ਨੇ, ਵੇਖੋ 4 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਸੜਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।